Okay. So we are moving towards our this part, data integration. Data integration is nothing but you are going to integrate data in a data warehouse. I think I have been discussed this point in data warehouse too. Though we are again going to study in detail about this data integration. You are going to combine your data from a multiple sources into a one store. That means your data is in various formats of files. Suppose, for example, one particular company is having their outlets in a city, and now they want to collect that data. Then they have to integrate that whole data. How they are going to integrate data? That is nothing but today's our discussion. Because suppose that city outlets are storing data in a various formats. Maybe suppose, for example, in a city in a Bangalore, they are storing their data in Excel format. In a Pune, that city outlet is storing that data in Access format. Maybe in Mumbai, they are storing in MySQL format or in Microsoft Word or any other databases. Now, real point is that you have to integrate that data, then and then only you can apply data mining tools onto that. It is very important. There are a number of issues uh, whenever you are going to integrate data, or that means we have to handle these issues whenever data integration concerns. Which are that issues? The first issue is that schema integration. First issue is that schema integration. That means you are having a different sources. I will give an example of schema integration. Suppose there are two outlets, and they have used access as a database. Okay, both that outlets are using access as a database to store their sales information. But whenever they have created that database of that sales table, they have maintained the name of customer or the customer number as a customer ID. One outlet has mentioned customer underscore ID, and another city outlet has stored customer number as a customer underscore NO. Okay, their tables are same. They use a same table, but unfortunately, they have stored data. One has stored data as a customer ID, and second has stored as a customer number. Ultimately, we have to combine this data of sales from these two locations and together. तुम्हाला ह्या दोन लोकेशनवरचा डेटा एकत्रित जर तुम्हाला करायचा असेल तर मात्र तुमचं काय होईल की तुम्हाला एक अशा प्रकारचे इंटिग्रेशन किंवा अशा प्रकारचे एक कॉम्बिनेशन तुम्हाला फाइंड आउट करायला लागेल. सो हिअर इफ विल लुक टुवर्ड्स अवर स्क्रीन, इथं आपल्याला दिलेलं आहे की ए डॉट कस्टमर आय डी इज इक्वेलन टू बी डॉट कस्टमर एनओ. काय केलं याच्यामध्ये? Next is that
entity identification problem. Next, what is a entity identification problem? What is this entity identification problem? In real world databases, we have to identify the particular real world entities. That means we take an example. Again, the same example that we can use that customer ID and customer number for this also. You have to identify the entity. तुम्हाला तुमच्या एंटिटी ज्या आहेत त्या तुम्हाला फाइंड करायला लागतील आणि मग तुमचे ॲट्रिब्यूट्स तुम्ही त्या ठिकाणी असाइन करू शकता. म्हणजे काय झालं, पुन्हा द सेम थिंग आहे की ह्याच्यामध्ये तुमचा जो कस्टमर आयडी एका डेटाबेस मध्ये तुम्ही स्टोअर केला, तर वेळेस कस्टमर नंबर तुम्ही एका याच्यामध्ये स्टोअर केलाय. तर अशा वेळेला तुम्हाला हे स्पेसिफाय करावं लागेल की कस्टमर नंबर आणि कस्टमर आयडी हे दोघही सेम आहेत आणि म्हणून या ठिकाणी तुम्हाला काय करायला लागेल, तुम्हाला त्याच्यामध्ये जॉईनिंग तुम्हाला प्रोव्हाइड करायला लागेल आणि मग हा तुमचा एंटिटी आयडेंटिफिकेशन प्रॉब्लेम तुमचा सॉल्व्ह होऊ शकतो. द नेक्स्ट इश्यू इज दॅट डिटेक्टिंग अँड रिझॉल्विंग डेटा व्हॅल्यू कन्फ्लिक्ट्स. डिटेक्टिंग अँड रिझॉल्विंग डेटा व्हॅल्यू कन्फ्लिक्ट्स. आता ज्या काही एंटिटीज तुम्ही तुमच्या सेल्स टेबल मध्ये यूज केलेले आहेत, कदाचित त्याच्या ज्या काही ॲट्रिब्यूट व्हॅल्यूज जे आहेत डिफरंट सोर्सेस मध्ये, ह्या ॲट्रिब्यूट व्हॅल्यूज ह्या डिफरंट असू शकतात. काय असू शकतात? ॲट्रिब्यूट व्हॅल्यूज ज्या आहेत ह्या डिफरंट सोर्सेसला ह्या डिफरंट असू शकतात. म्हणजे कशा? समजा की अरे कुणाच तरी चालू आहे बघा प्लीज, कुणाच तरी चालू आहे प्लीज. काळे तुमचा माईक बंद करा. आता ज्यावेळेला तुम्ही ह्या डेटा व्हॅल्यू कन्फ्लिक्ट्स जेव्हा तुम्ही विचारात घेता, त्यावेळेला तुमच्या, आता मी मागाशी सांगितलं की रिअल वर्ल्ड मध्ये जेव्हा ह्या व्हॅल्यू स्टोअर करून ठेवल्या जातात, डिफरंट सोर्सेस मधून तुमचा डेटा येत असतो, पण त्याच्यामध्ये त्याच्या ॲट्रिब्यूट व्हॅल्यूज ह्या डिफरंट असू शकतात. म्हणजे कशा? समजा तुम्ही अमाऊंट एक फील्ड आपण घेतलं की एका डेटाबेस मध्ये काय केलं गेलं की जे लोकेशन्स आहेत त्या लोकेशन मध्ये जो डेटाबेस मेंटेन केला गेला, त्या डेटाबेस मध्ये अमाऊंट नावाचं जे काही फील्ड होतं सेल्स मध्ये, ते त्यांनी इंटिजर फॉर्मॅट मध्ये स्टोअर करून ठेवलं होतं. म्हणजे त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं फ्रॅक्शन त्या ठिकाणी ऍक्सेप्ट केलं जात नव्हतं. बट वेअर ॲज दुसऱ्या डेटाबेस मध्ये मात्र त्यांनी फ्रॅक्शनचा पण विचार केला गेला होता. आता ह्याच्या वेळेला काय होऊ शकतं, तुमचं रिप्रेझेंटेशन वेगळं झालं, कदाचित तुमचा तुमचा प्रॉब्लेम तुम्हाला ऑकर होऊ शकतो. दुसरा आपण ह्यातला बघूया, अजून कुठलं तुमचं त्यामध्ये हे डेटा व्हॅल्यू कन्फ्लिक्ट येऊ शकतो. पॉसिबल रिझन तुमचं कुठलं? समजा आता आपण या ठिकाणी विचारात घेतलं की काही जण तुम्ही डिफरंट स्केल्स तुम्ही वापरताय काहीतरी इन्फॉर्मेशन. समजा आता आपण उदाहरण घेतलं, मागाचंच अमाऊंटच उदाहरण घेऊया, की जर इंडियन साइट वरती असेल किंवा इंडियन लोकेशन असलेल्या सिटीत तर त्या रुपीज मध्ये मेंटेन करणार, आणि अमेरिकेमध्ये असतील तर त्या मात्र डॉलर मध्ये मेंटेन करणार, युरोपमध्ये असेल तर ते युरो मध्ये मेंटेन करणार. आता मात्र तुम्हाला हा डेटा ज्याला तुम्ही एकत्रित करताय त्यावेळा मात्र तुम्हाला काय करावं लागेल, ह्या प्रत्येक वेळा तुम्हाला ही गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल. काळे तुमचा माईक प्लीज क्लोज करा, मागासपासून मला डिस्टर्ब होतोय. सो जे काही युनिट्स आहे त्याच्यामध्ये आता आपण बघितलं की रुपीजचा प्रॉब्लेम आहे किंवा डॉलरचा प्रॉब्लेम आहे, तर हे तुम्हाला ह्यामध्ये तुम्हाला हे जे डेटा व्हॅल्यू कन्फ्लिक्ट्स आहेत हे तुम्हाला काय करावं लागतील, यातून तुम्हाला काढून टाकावे लागतील. नेक्स्ट जे तुमचं आहे
तेजश्री काळे, अहो तुमचा माईक प्लीज बंद करा. तुम्ही किती डिस्टर्ब करायलाय मला. नसेल तर क्विट होणार, मी तुम्हाला बाहेर काढेन सर, डायरेक्ट रिमूव्ह करेन त्यात. Redundant data occur often when integration of multiple databases. Redundant data occur when integration of multiple databases. हा तुमचा दुसरा भाग याच्यामध्ये तुम्हाला बघायला लागेल. तुम्ही जेव्हा डेटा इंटिग्रेशन तुम्ही परफॉर्म करता तेव्हा रिडंडन्सी ही हे सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम की डेटा रिडंडन्सी तुम्ही सगळ्यांनी आयडेंटिफाय केलं डीबीएमएस मध्ये. तर ह्या रिडंडंट डेटाचं ऑकरिंग तुम्हाला जेव्हा तुमचा डेटा तुम्ही इंटिग्रेट करताय त्यावेळेला हा डेटा रिडंडन्सीचा प्रॉब्लेम तुम्हाला ऑकर होऊ शकतो. त्यातला पहिला कुठला आहे तर ऑब्जेक्ट आयडेंटिफिकेशन. तुम्हाला कदाचित जे काही एक स्पेसिफिक अट्रिब्यूट आहे त्याचे मात्र डिफरंट डेटाबेसेस मध्ये तुम्हाला डिफरंट नेम्स तुम्हाला त्या ठिकाणी ऑकर होतील. अट्रिब्यूट एकच आहे किंवा ऑब्जेक्ट एकच आहे पण मात्र त्याचे डिफरंट नेम्स तुमचे त्याच्यामध्ये असू शकतात किंवा ते तुम्हाला बघायला मिळतील. त्याला ऑब्जेक्ट आयडेंटिफिकेशन म्हटलं. दुसरा आहे डिराइव्ड डेटा. तुमच्या एखाद्या दुसऱ्या टेबलवरून तुम्ही काय केले, एखादं ऍट्रिब्यूट तुम्ही डिराइव्ड केलेला आहे. दुसऱ्या कुठल्यातरी टेबलवरून तुम्ही एखादं जर ऍट्रिब्यूट जर डिराइव्ह केला असेल तर तुम्हाला हा प्रॉब्लेम येऊ शकतो. फॉर एक्झाम्पल अॅन्युअल रेव्हेन्यू. आता हा अॅन्युअल रेव्हेन्यू म्हणजे काय, टोटल एकत्रित तुम्ही रेव्हेन्यू काढलाय पण मात्र तो कुठून काढला असणार आहे, तुमच्या डे टू डे ट्रान्झॅक्शन कडून तुम्ही हे ऍट्रिब्यूट डिराइव्ह करून घेतलेला असणार आहे. तर अशा वेळेला तुम्हाला रिडंडन्सी वापर होऊ शकते किंवा ते शक्य आहे. तुम्हाला हे जे की प्रॉब्लेम येतो हा रिडंडन्सीचा, मात्र हा रिडंडन्सीचा प्रॉब्लेम तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारचे स्टॅटिस्टिकल ऍप्लिकेशन्स वापरून तुम्ही काय करू शकता, तुम्ही रिडंडन्सी तुम्ही ही रिडंडन्स अट्रिब्यूट जे आहेत ते तुम्ही डिटेक्ट करू शकता आणि मग तुमचा डेटा तुम्ही मल्टिपल सोर्सेस कडून तुम्ही केअरफुली तुम्ही तुमचा डेटा एकत्रित करू शकता आफ्टर रिड्युसिंग ऑर अवॉइडिंग द रिडंडन्सी अँड ऑल्सो कंजिस्टन्सी. ज्याच्यामुळे याचा फायदा काय होतो की तुमच्या मायनिंगचं जे डेटा मायनिंगची जे स्पीड आहे आणि त्याची क्वालिटी हे तुम्हाला जास्तीत जास्त ऍक्युरेट रिझल्ट तुम्हाला प्रोव्हाइड करायचं काम करू शकते. प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, डेटा मायनिंग हे प्रेडिक्ट करतं पण तरी सुद्धा जास्तीत जास्त ऍक्च्युअल रिझल्ट तुम्हाला प्रोव्हाइड करायचं काम तुम्ही डेटा मायनिंग कडून करू शकता. सो आता हे जे की डेटा हँडलिंग चे जे की रिडंडन्सी हँडलिंग करण्यासाठी तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे स्टॅटिस्टिकल ऍप्लिकेशन्स तुम्ही वापरू शकता. त्यातलं पहिलं ऍप्लिकेशन आपण यातलं बघतोय ते म्हणजे को रिलेशन अनालिसिस. कोणतं आहे, को रिलेशन अनालिसिस. आता हे जे काही आहे हे तुम्ही फर्स्ट इयर मध्ये तुम्ही हे शिकलेला असाल. ह्याचे जे एक्झाम्पल्स आहेत मी पुन्हा सांगतोय. वेगवेगळे एक्झाम्पल्स तुम्हाला याच्यामध्ये हे येतात कोरिलेशन अनालिसिसचे. तर न्यूमेरिकल डेटा तुम्ही कुठलाही फाइंड आउट करा आणि त्या न्यूमेरिकल याच्यावरती हे कोरिलेशन अनालिसिस अप्लाय करून बघा. आता आपण हा फक्त समजून घेतोय, तुम्ही फर्स्ट इयरला शिकलेला आहात. हा कोरिलेशन कोएफिशियंट आहे. तुम्हाला रँक, आता ह्याला हा पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशियंट आहे, दुसरा रँक कोरिलेशन कोएफिशियंट आहे. पण हा जो आहे तो पियर्सन रँक पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशियंट आहे. आता पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशियंट जो आहे तो नेमका कसा आयडेंटिफाय केला जातो, तर तुमचे जे की दोन व्हेरिएबल्स आहेत ए आणि बी, बघा तुमचे दोन व्हेरिएबल्स असतील, त्या दोन व्हेरिएबल्सचा विचार करून त्या दोघांच्या मध्ये काही कोरिलेशन आहे का, तर हे कोरिलेशन तुम्ही मेजर करू शकता. तर कोरिलेशन तुम्ही कसं मेजर करणार, आर correlation, that means correlation a comma b is equal to summation into bracket a minus a bar. a bar means तुमचा जो काही तुम्ही मीन काढला असेल तो b minus b bar divided by n into bracket n minus 1 sigma a into sigma b. हे तुमचं ऍप्लिकेशन तुम्हाला ह्या ठिकाणी बघायला मिळेल. याचा वापर तुम्हाला करून तुम्ही तुमचा कोरिलेशन कोएफिशियंट तुम्ही फाइंड आउट करू शकता. आता इथे n काय आहे, तर नंबर ऑफ टपल्स, तुमचे रेकॉर्ड्स किती आहेत. ए बार आणि बी बार आहे ते रिस्पेक्टिव्ह मीन्स आहेत तुमच्या ए आणि बी चे.
म्हणजे ए च्या ज्या व्हॅल्यूज असतील त्याचं तुम्ही समेशन करा, त्याच्यापासून तुमचा ॲव्हरेज काढा, तो तुमचा रिस्पेक्टिव्ह मीन असेल. बी चा पण परत तसाच. त्यानंतर सिग्मा ए आणि सिग्मा बी जे आहे, these are the respective standard deviations of A and B. तुम्हाला स्टँडर्ड डेव्हिएशन काढता येते जे शिकलेलं असाल तर ही जे स्टँडर्ड डेव्हिएशन तुम्ही यामध्ये काढू शकता ए आणि बी ची. आफ्टर फाइंडिंग दॅट यू कॅन यूज दॅट स्टँडर्ड डेव्हिएशन अँड यू कॅन फाइंड आउट द पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशियंट. समेशन ऑफ ए बी जे काही आहे ते सम ऑफ तुमच्या ए आणि बी चा जो काही क्रॉस प्रोडक्ट आहे त्या क्रॉस प्रोडक्टचा येईल. पण हे पुढचं काय विचारात घेऊ नका. मधला पोर्शन जो आहे त्या पोर्शनचा मात्र तुम्ही ह्यामध्ये विचार करू शकता. म्हणजे कोणता? तर हा पोर्शन, हा जो पोर्शन दिसतोय ना, ह्या पोर्शनचा तुम्ही विचार करू शकता. हा पोर्शन तुम्हाला ह्यामध्ये वापरता येईल. सिग्मा इंटू ब्रॅकेट ए मायनस ए बार इंटू ब्रॅकेट बी मायनस बी बार ब्रॅकेट कम्प्लीट. त्याच्यामध्ये तुम्हाला स्टँडर्ड डेव्हिएशन तुम्हाला फाइंड करावं लागेल, मीन फाइंड करावं लागेल आणि तुमच्याकडे दोन्ही गोष्टी असणार आहे, ए असणार आहे, बी असणार आहे. ए वरून तुम्ही ए बार फाइंड करू शकता, बी वरून तुम्ही बी बार फाइंड करू शकता. एन तुम्हाला ऑलरेडी दिलेला असतो. या ए आणि बी वरूनच तुम्ही परत स्टँडर्ड डेव्हिएशन फाइंड आउट करू शकता. आता ते कुठलं तुमचं स्टँडर्ड डेव्हिएशन आहे ते तुम्ही ठरवू शकता. स्टँडर्ड डेव्हिएशन फ्रॉम मीन, स्टँडर्ड डेव्हिएशन फ्रॉम मोड, स्टँडर्ड डेव्हिएशन फ्रॉम मीडियन, जे काय असेल ते, किंवा नुसतं स्टँडर्ड डेव्हिएशन, हे जे तुमचं कुठलं असेल ते तुम्ही यामध्ये फाइंड करू शकता. आता हे जे की आर जो आहे म्हणजे हा कोरिलेशन कोइफिशियंट जो आहे, हा कोरिलेशन कोइफिशियंट जर समजा 0 पेक्षा जर जास्त असेल तर काय? तर ए आणि बी बघा, 0 पेक्षा जर जास्त असेल तर ए आणि बी हे पॉझिटिव्हली कोरिलेटेड आहेत. म्हणजेच काय, जर ए ची व्हॅल्यू वाढली तर बी ची पण व्हॅल्यू वाढणार. आणि जर तुमचा 0 पेक्षा जर जास्त व्हॅल्यूज असतील तर 100% त्या ठिकाणी तुम्हाला स्ट्रॉंगर कोरिलेशन तुम्हाला बघायला मिळेल. म्हणजे 0 पेक्षा जर जास्त व्हॅल्यू असतील, जितक्या व्हॅल्यू हायर असतील तेवढं तुमचं कोरिलेशन हे कसं असेल, स्ट्रॉंगर कोरिलेशन तुम्हाला ह्या ठिकाणी बघता येईल. आणि त्याच्यावरून तुम्ही तुमची रिडंडन्सी तुम्ही यातून काढून टाकू शकता. जर समजा ह्या कोरिलेशन कोएफिशियंटची जर व्हॅल्यू आर ए कॉमा बी इज इक्वल टू जर 0 आली तर मात्र हे ए आणि बी हे दोघां एकमेकापासून हे इंडिपेंडंट आहेत. कशा आहेत? जर आर ची व्हॅल्यू जर 0 आली, हे सगळं करून जर तुमची व्हॅल्यू जर 0 आली तर मात्र तुम्ही ओळखायचं की तुमचे ए आणि बी हे जे काही व्हेरिएबल्स आहेत किंवा ज्या ऍट्रिब्यूट व्हॅल्यूज आहेत त्या एकमेकावरती कसल्याही परिस्थितीत डिपेंडंट नाहीत. आणि जर समजा कोरिलेशन कोएफिशियंटची जर व्हॅल्यू 0 पेक्षा जर कमी असेल तर मात्र ते कसे असतात, निगेटिव्हली कोरिलेटेड असतात. म्हणजे जर एकाची व्हॅल्यू जर इन्क्रीज झाली तर दुसऱ्याची व्हॅल्यू याच्यामध्ये डिक्रीज होईल. फॉर एक्झाम्पल, जर ए ची व्हॅल्यू जर इन्क्रीज होत चालली असेल तर बी ची व्हॅल्यू डिक्रीज होत जाणार. जर बी ची व्हॅल्यू इन्क्रीज असेल तर ए ची व्हॅल्यू तुमची काय असणार आहे, डिक्रीज होत जाणार. ह्यालाच काय म्हणले, पियर्सन प्रॉडक्ट मोमेंट कोएफिशियंट असं म्हटले. याला काय म्हणले, पियर्सन्स प्रॉडक्ट मोमेंट कोएफिशियंट. तुम्हाला परीक्षेमध्ये क्वेश्चन येऊ शकतो, हाऊ यू आर गोइंग टू हँडल रिडंडंट डेटा इन डेटा इंटिग्रेशन. तुमच्या डेटा इंटिग्रेशन मध्ये तुम्ही रिडंडंट डेटा कसा हँडल करणार, त्यातला हा पहिला पार्ट कोरिलेशन अनालिसिस. पहिला पार्ट कोरिलेशन अनालिसिस. आता पुढचा जो आहे तो आपण ह्याच्यामधला बघतोय, तो म्हणजे चाय स्क्वेअर टेस्ट. चाय स्क्वेअर टेस्ट, एक्स स्क्वेअर चाय टेस्ट. त्याला स्टॅटिस्टिक्स मध्ये वेगळं वर्डिंग आहे पण मला तुम्हाला ते सांगता येत नाहीये. तर याचं काय आहे की चाय स्क्वेअर इज इक्वल टू सिग्मा समेशन ऑफ ऑब्झर्वड मायनस एक्सपेक्टेड ब्रॅकेट स्क्वेअर डिवायडेड बाय एक्सपेक्टेड. आता तुम्हाला मोर लाईकली व्हेरिएबल्स, जर तुमच्या एक्स स्क्वेअरची जर व्हॅल्यू जर लार्जर असेल याच्यामध्ये तर हे व्हेरिएबल्स हे त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त प्रमाण तुमचं रिलेशन असण्याची शक्यता जास्त असते. म्हणजे जेवढं कमी तेवढं त्याचं रिलेशन तुम्हाला बघता येणार नाही. आता इथं आपण एक दिले बघा, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स अँड नंबर ऑफ कार थेफ्ट इन सिटी कोरिलेटेड असं होऊ शकतं. आता हे वेगवेगळ्या पद्धतीने आहे, पॉप्युलेशन वरती तुमचं हे अवलंबून आहे की हे असं घडू शकतं. आता चाय स्क्वेअरचं मात्र तुम्ही वेगवेगळे एक्झाम्पल्स फाइंड आउट करा. आता मी जे तुमच्या समोर स्क्रीनवरती देतोय ते एक्झाम्पल लिहून घ्यायचं आहे. आपल्याला फक्त 10 मिनिटं शिल्लक आहे. एक्झाम्पल लिहून घ्या तुमच्या स्क्रीनवरती. स्क्रीनवरती जे दिसतंय
आपण हे एक्झाम्पल पाहणार आहोत. तुम्हाला डेटा दिलाय, त्याच्यामध्ये एक प्लेइंग चेस आणि नॉट प्लेइंग चेस असा डेटा तुम्हाला त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केलाय. आणि जे चेस खेळतात ते सायन्स फिक्शन ते वाचतात का किंवा नाही वाचत, अशा हा कॉम्बिनेशनचा डेटा आहे. मी दोन व्हेरिएबल तुमच्याकडे आहेत, एक म्हणजे सायन्स फिक्शन वाचतात किंवा नाही वाचतात, किंवा ते चेस खेळतात किंवा नाही. म्हणजे एक चेसच्या संदर्भात आहे, एक तर सायन्स संदर्भात आहे. मग आता काय केलंय, प्ले चेस. टोटल तुमच्याकडे सम ऑफ रो किती आहे, एकूण 1500 रेकॉर्ड्स आहेत. आणि त्या 1500 रेकॉर्ड्स मध्ये कसलेले रेकॉर्ड्स आहेत बघा. 250 जणांना काय आवडतं की चेस खेळायला आवडतं. किती लोकांना आवडतं? 250 लोकांना चेस खेळायला आवडतं. आणि 200 लोकांना काय होतं, चेस खेळायला आवडत नाही. त्याच वेळेला ह्या मध्ये 90 जे लोक आहेत, 90 जे लोक आहेत बघा. पुन्हा एकदा बघा, कॅल्क्युलेशन तुमचं जे आहे, तुमचं डेटा डिस्ट्रीब्युशन जे आहे ते 2 कॅटेगरीमध्ये तुम्हाला हे बघता येईल. आता बघा, 90 जे आहेत त्यांना सायन्स फिक्शन्स पण आवडतात आणि ते चेस पण खेळतात, असे रेकॉर्ड तुम्हाला या ठिकाणी बघायला मिळतील. आणि त्याच्या कंसामध्ये जे 360 जे तुम्हाला दाखवत आहेत, ती चेस खेळत नाहीत, पण मात्र बघा, ते चेस खेळत नाहीत, परंतु त्यांना सायन्स फिक्शन आवडतं. गॉट इट? म्हणजे लाईक सायन्स फिक्शन अँड नॉट प्ले चेस. वेरएस खाली कसं आहे बघा, नॉट लाईक सायन्स फिक्शन, त्याच्यामध्ये प्ले चेस 50 आहेत, पण मात्र ते चेस खेळतात पण. आणि ज्यांना सायन्स फिक्शन आवडत नाही, ऍक्च्युअली ज्यांना सायन्स फिक्शन आवडत नाहीत, असे किती आहेत? 210 आहेत. परत पुढे नॉट प्ले चेस मध्ये किती आहेत? 840 आहेत. असे तुम्हाला व्हॅल्यू दिली असतील. टोटल तुमची सम किती आहे? 1050 तुम्हाला बघायला मिळेल. आता प्ले चेस खेळणारे किती आहेत? तर 300 आहेत टोटल. नॉट प्ले चेस वाले किती आहेत? तर 1200. सायन्स फिक्शन कुणाला आवडतंय? तर किती आहेत? 90 अधिक 360 किती आहे? 450. आणि नॉट लाईक सायन्स फिक्शन काय आहेत? 210 अधिक 840 अशी किती आहेत? 1050. तर तुम्हाला हे आतली जी व्हॅल्यू आहे ती या जो की हॉरिझॉन्टल तुम्ही जे व्हॅल्यूज घेतलेले आहेत त्याचं आहे. आणि बाहेर ज्या आहेत त्या कॉलमनर व्हॅल्यूज आहेत. रो व्हॅल्यूज कुठल्या आहेत? कंसातल्या. आणि कॉलमनर व्हॅल्यूज कुठल्या आहेत? कंसाच्या बाहेरच्या. आता इथं तुम्हाला काय करायचं आहे, ह्याच्या व्हॅल्यूज तुम्हाला फाइंड करायच्या आहेत. तर तुम्हाला चाय स्क्वेअर कॅल्क्युलेशन बघा कसं होतंय. आपण पुन्हा थोडस मागे जातोय. ऑब्झर्व्ड मायनस एक्सपेक्टेड. आता ऑब्झर्व्ड किती आहेत बघा ह्यातल्या? 250. आणि एक्सपेक्टेड किती आहेत ऍक्च्युअली? 90. म्हणून बघा, 250 मायनस 90 ब्रॅकेट स्क्वेअर डिवायडेड बाय 90. तुम्हाला इथं समेशन करायचं आहे. म्हणून परत काय केलं? 50 वजा 210 भागिले 210. 200 वजा 360 भागिले 360. अशा पद्धतीने तुमचं ऍप्लिकेशन होईल. 1000 वजा 840 ब्रॅकेट स्क्वेअर डिवायडेड बाय 840. म्हणजे बाहेरच्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या ऑब्झर्व्ड आहेत, आणि आतल्या कंसातल्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या कसल्या आहेत? एक्सपेक्टेड आहेत. आणि ह्याच्यावरून तुम्ही तुमचं ऍप्लिकेशन काढता. तुम्ही ह्याच्या जर व्हॅल्यूज तुम्ही फाइंड आउट केल्या, याचं सोल्युशन काढलं, तर तुम्हाला काय मिळेल? 507.93 हे त्याचं उत्तर आहे. आता 507.93 हे साधारणपणे कुठं लाईव्ह होऊ शकतं हे तुम्हाला बघता येतं तुमच्या त्या ग्रुपमध्ये. बघा, 507.93 तुमचा आला. हे कॅल्क्युलेशन काढलं, नंबर्स आहेत, तुम्ही फाइंड आउट केलं, आणि मग तुमच्या लक्षात येईल की त्यांना काय आवडतंय. बघा, हे 1200 जवळ आहे का 300 जवळ आहे? 507 कुणाला जवळ असेल? 300 जवळ आहे का 1200 जवळ आहे? तर 100% हे 300 जवळ असल्यामुळं काय झालं, 507 हे तुमचं, ज्यांना त्यांना काय आवडतं? सायन्स फिक्शन्स पण आवडतात, आणि त्यांना चेस खेळायला पण आवडतं. आता हे पुन्हा मी रिपीट करतो. त्या प्रत्येक व्हॅल्यू बरोबर तुम्ही तुमचं फाइंड आउट करू शकता. बघा कसं आले बघा. 250 ला 507 कुणाला जवळ आहे बघा. 250 जवळ आहे का 50 जवळ आहे? 200 जवळ आहे का 1000 जवळ आहे?
पहिल्यांदा आपण बघितलं 300 जवळ आहे का 1200 जवळ बघितलं. 300 ला जवळ असल्यामुळे आपण पुन्हा परत ह्यात आलो. मग 250 जवळ आहे का 50 जवळ आहे 507. 100% 507 हे 250 ला जवळ असेल, म्हणून इथं तुमचं जे काही कन्क्लुजन आहे त्यात हे दॅट लाईक्स सायन्स फिक्शन अँड दे वॉन्ट टू प्ले चेस. त्यांना चेस खेळायला आवडतो. हे तुमचं उत्तर ह्या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला मिळेल. हे झालं तुमच्या कोरिलेशन अनालिसिस संदर्भात. इथं आपण थांबतोय. इथं